ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ನೀರೊಳಗಿರ್ದಂ ಬೆವರ್ತ ನೂರ್ಗ ಪತಾಕಂ. ಇದು ಬಂದು ಲೆಸನ್ பேர். ஓகேனா, இது வந்து ಲೆಸನ್ ಹೆಸರು, ಲೆಸನ್ பேர். ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து கேரக்டர் வந்து ದುರ್ಯೋಧನ, ಧರ್ಮರಾಯ, ಭೀಮ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದುರ್ಯೋಧನ, ಧರ್ಮರಾಯ, ಭೀಮ. ದುರ್ಯೋಧನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೈಶಂಪಾಯನ ಸರೋವರ ಎಂಬ ಒಂದು ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ஓகே, துரியோதனா வந்து வைசம்பாயனா அப்படின்ற ஒரு சரோவரா, மீன்ஸ் அது ஒரு ரிவர் மாதிரி, அதில் வந்து ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கான். ஓகே, அவனை வந்து வெளியே வர வைக்கணும் இப்போ இப்படின்னா பண்ணி. அதுக்காக துரியோதனை என்ன பண்ணுறான்னா, அவனை யார் துரியோதனாவை தர்மராய என்ன பண்ணுறான்னா, தர்மராய வந்து இப்போது தர்மத மாத்து, மீன்ஸ் தர்மத்தோட ஒரு பேச்சை பேசி துரியோதனாவை வெளியே வர வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தர்மராய இது பண்ணுறான். தர்மராய வந்து என்ன சொல்கிறான்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து எந்த சண்டையோ இல்லை, எதுவுமே வாரம் இல்லாமல் இருந்துச்சு. நீ வந்துட்ட பிறகு இப்போ சண்டை வாரங்கோ நடக்குது. எங்கள் ஃபேமிலி கூடயே நம்ம வந்து சண்டை போடுற மாதிரி ஆயிடுச்சு. எங்கள் ஃபேமிலி பசங்களை நாங்களே சாவடிக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. எல்லாம் ஊனால தான் ஐந்து. ஆனாலும் அதெல்லாம் மறந்து நம்ம வந்து இப்போ சந்தி பண்ணிக்கலாம் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தர்மராயா வந்து துரியோதனாவை கூப்பிட்றான். ಓಕೆವಾ? ಧರ್ಮರಾಯ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ದುರ್ಯೋಧನನ ಹೊರಗಡೆ ಕರೆಸ್ಬೇಕು ಹೆಂಗಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮರಾಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಧರ್ಮದ ಮಾತನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೀನು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹ ಜಗಳ ಆಗಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗಲಿ ನಡೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಬಂದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಜಗಳ ಯುದ್ಧ ನಮ್ಮ ವಂಶದವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವೇ ಜಗಳ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ನೀನು ತೊಗೊಂಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಧರ್ಮರಾಯ ಬಂದು ದುರ್ಯೋಧನನ ಹೊರಗಡೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅವ್ನು ಬರೋಲ್ಲ. ಯಾರೋ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭೀಮ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆ ಪಿಸಾಚಿ ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕಿಸುತ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ಭೀಮ ಒಂದು ದಿನ பண்ணுறானா, இதுக்கு ஜோராக கத்துறான். அந்த பிசாச்சி வந்து பேச்சுக்கு வேல்யூ கொடுத்து வரமாட்டான், நீ சும்மா இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ಧರ್ಮರಾಯಗೆ ಭೀಮ வந்து ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಭೀಮ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇವನಿಗೆ ದುರ್ಯೋಧನಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ, ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭೀಮ. ಆಫ್ಟರ್ ಏನು ನೀ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೂ, ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೂ ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ರೋಷದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಹಂಗೆ ಏಡಿ ಥರ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ. ನಿನ್ನ ವಂಶನ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ನಿರ್ವಂಶ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಾಯಿಸಿ, ಅದೇ ಥರ ನಿನ್ನೂ ಸಾಯಿಸಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ಭೀಮ ಒಂದಿನ சொல்கிறானா, என் வார்த்தைங்கெல்லாம் கேட்டு என் வாய்ஸ் எல்லாம் கேட்ட பிறகு உனக்கு வந்து ஒரு ரோசம் வந்துட்டு நீ வெளியே வந்து என் கூட ஃபைட் பண்ணுவ, வார் பண்ணுவேன்னு நினச்சேன். ஆனால் நீ பயந்து தண்ணியில் வகாண்டிக்கிறியே. உன்னோட வம்சத்தை நான் எப்படி நிர்வம்சமாக பண்ணணும், எல்லாரையும் சாவச்சு, அதே மாதிரி உன்னை கூட நான் சாவச்சிட்டு தான் நான் இங்கேருந்து போகிறேன், விட மாட்டேன் உன்னை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீமா வந்து சொல்கிறான். ஓகேவா? சொல்லிட்ட பிறகு அந்த பீமா நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறான்னா, இந்த தண்ணியில் வந்து நிறைய மீனிங் ஆகட்டும், லோட்டஸ் ஆகட்டும், நிறைய அப்படியே வாட்டர் பாடிஸ் நிறைய வாழுது. இந்த மாதிரி தண்ணியிலே உன்ன மாதிரி ஒரு வீரன் கூட இதில் போய் இருக்க முடியுமா? உனக்கு வந்து குளிராதா? அப்புறம் வந்து என்னது, நீ இந்த மாதிரி போயிட்டு இது என்னது சரோவரத்தில் போய் நீ வஞ்சின்கிறல்ல, உனக்கு வந்து ஷேம் ஆகிறது இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீமா வந்து திட்டுறான், கோவத்தில் பேசிங்கிறான் ದುರ್ಯೋಧನ கிட்ட. ಭೀಮ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇವನಿಗೆ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಏನಂತ, ಇದು ನೀನು ಬಂದು ನನ್ನ ನಂತರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಂತ ಅದಲ್ಲ, ಆದಮೇಲೆ ಈ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀನಾಗಲಿ ಕಮಲ ಅಂದರೆ ಲೋಟಸ್ ಹೂವು ಆಗಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀನು ಸಹ ನಿನ್ನಂಥ ಒಬ್ಬ ವೀರ ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೋಬೋದಾ? ನಿನ್ಗೇನು ಚಳಿ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ವಾ? ನೀನು ಈ ಥರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಡಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಿನಗೇನು ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಇದು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ತರೋ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಜಗಳಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ನೀನು ಸಾಯಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಏನದು ವೀರ ಮರಣ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆವಾಗಲ ಟೈಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಥರ ನೀನು ಏಡಿ ಥರ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏಡಿ ಅಂತ ಬಂತಾರೆ ನಿನಗೆಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಭೀಮ என்ன சொல்கிறான்னா, நீ அட்லீஸ்ட் வந்து வெளியே வந்து எங்கள் கூட வந்து வீர மரணம் மீன்ஸ் வார் பண்ணி செத்தாலும் உனக்கு வந்து வீர மரணம் பண்ணி செத்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைட்டில் வரும். அதை விட்டு நீ இந்த மாதிரி ஏடி மாதிரி போய் மீன்ஸ் அந்த பொம்பளை மாதிரி போய் அங்கே உக்காந்துங்கிற நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீமா வந்து பேசுகிறான்.
இதெல்லாம் பேசின்னு இருக்கும்போது அவன் துரியோதனை வந்து உள்ளே உக்காந்துக்கிறான். அவன் கேட்டுனே சும்மா இருக்குவான் அவன். ஓகேவா? இது ஆயிட்ட பிறகு அவன் பீமா வந்து திரும்பி என்ன சொல்றான்னா, உனக்கு இவ்வளோ பயம் இருக்குல்ல, பயந்துன்னு தண்ணி உள்ள போய் ஒளிஞ்சுன்னுக்கிறியே, இந்த அப்போ அப்போ வந்து நீ வந்து எங்களை இது பண்ணல, என்னது கிருஷ்ணா வந்து உன்னையும் இன்னும் சந்தி பண்ணிக்கோ, சந்தி இந்த சென்ஸ் காம்ப்ரமைஸ். அந்த அப்போ பழைய இதுல வந்து கிருஷ்ணா வந்து உன்னையும் இன்னும் சந்தி பண்ணிக்கோன்னு சொன்னப்போ நீ கிருஷ்ணா கிட்டேயே சண்டைக்கு போன, எப்போ போய் இப்போ எங்க போயிடுச்சு அந்த ரோஷம், வா வெளியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ಭೀಮಾ ಕೂತ್ನುಂಗರಾನ್. ಭೀಮಾ ಬಂದು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸಂಧಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀನು ಕೃಷ್ಣನ ಮನೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದೆ, ಅವಾಗಿದ್ದು ರೋಷ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಬಾ ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ ಭೀಮಾ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರನ್ನ? ದುರ್ಯೋಧನನ. ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಭೀಮಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ವನವಾಸ ಕಳಿಸ್ದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಇದು ದ್ರೌಪದಿ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ನೀನು, ಅವಾಗಿದ್ದು ಮದ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಬಾ ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ. மீன்ஸ் திரௌபதி வஸ்திராபரண பண்ணல நீ, அப்போ அந்த மத மீன்ஸ் அந்த அந்த இது என்னது காமம் இப்போ எங்க போச்சு, வரலையா, வா வெளியே வா, சண்டை போடுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீமா கூட்டுனுங்கிறான். ஆனாலும் அவன் வரமாட்டேங்கிறான். துரியோதனா அங்கேயே இருக்கிறான். ஓகேவா? அப்புறம் வந்து என்ன சொல்றான்னா பீமா வந்து, எங்களை ஃபாரஸ்ட்லேருந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட்லேருந்து இன்னொரு ஃபாரஸ்ட், ஒரு ஃபாரஸ்ட்லேருந்து இன்னொரு ஃபாரஸ்ட்லேருந்து அழிய விட்டல, அப்போ வந்து உனக்கு அந்த கொழுப்பு இப்போ இல்லையா, எங்க இருக்கு கொழுப்பு, வா வெளியே வா, இது வார் பண்ணலாம் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டுங்கிறான். ಭೀಮಾ ಬಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡಿಂದ ಕಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಳ್ಸಕ್ಕಸ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗಿದ್ದು ನಿನ್ಗೆ ಸೊಕ್ಕು ಇವಾಗಿಲ್ವಾ ನಿನ್ಗೆ, ಬಾ ಹೊರಗಡೆ ಬಾ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಣ ಬಾ ಅಂತ ಭೀಮಾ ಬಂದು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ನು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವನು ಭೀಮಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆ ಈ ಸಿಡಿಲನ್ನು ಮೀರ್ಸತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಭೂಮಿನೇ ಒಡೆದು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅವನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿ, ಇದು ಏನದು ಪಕ್ಷಿ, ಈ ಹೂಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಸುಟ್ಟೋಗಿರೋ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಾಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ. ಹಂಗೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಓಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ನೀರಿನ ಮೀನುಗಳೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವನು ದುರ್ಯೋಧನ ಬಂದು ಬೆವರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ஓகேண்ணா? இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, இந்த இதில் இருக்கோ என்னது சிம்மகர்ஜனை பண்ணுறான் பீமா வந்து. சிம்மகர்ஜனை வந்து எப்படின்னா ஜோராக கத்துறான். எப்படின்னா அந்த தண்டருக்கு சவுண்ட்லேருந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அது ஃபுல்லாக தண்டர் சவுண்டுன்னு ஜோராக இருக்கும். இந்த பூமியே ரெண்டு பாட்டாக ஒடிகிற மாதிரி இருக்கும். ரெண்டு பாட்டாக ஒடிகிற மாதிரி பண்ணிட்டு மீன்ஸ் அந்த ரெண்டு பாட்டையும் உடஞ்சி இங்கே பவுடர் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். அது ஆகிட்டு பிறகு அவன் சுத்தமாக அவனோட சரௌண்டிங்ஸில் இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் ஓடிடும். அப்புறம் அந்த பூங்கோ, அந்த லோட்டஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல தண்ணியில், அதெல்லாம் அப்படியே ஆஃப் பர்ன்ட்டு மாதிரி ஆகிடும். ஆஃப் பர்ன்ட்டு தண்ணியில் இந்த மீனெல்லாம் மேலே வந்து ஜம்ப் அடிக்க ஸ்டார்ட் ஆகிடும். அவன் வந்து துரியோதன ஆகிறானா, அவன் வந்து தண்ணியில் இருந்தாலும் ஸ்வெட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகும் அவனுக்கு. ஸோ இந்த இவ்வளோ தான் லெசனு. இதில் வந்து டைட்டில் பேரே அத்தான், தண்ணியில் இருந்தாலும் நீ செட் ஆகிறியே, அத்தான். நீரொಳಗಿದ್ರೂ ಬೆವರ್ತ ನೂರ್ಗ ಪತಾಕಂ.